کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کوئی جادو کر سکتا ہے اور میرے حاسدین بہت زیادہ ہے، تو ہمیں کون سی دعائیں پڑھتے رہنا ہے؟ آئیے ساری چیزیں آج تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے نا کہ اس سے انسان کی جو صحت ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، اور انسان بالکل اندر سے کھوکھلا اور ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے جادو، اگر کسی پر ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ کسی دشمن کو بھی ایسی سزا نہ دے کہ جس پر جو ہے جادو ہوگا۔ اتنا خطرناک چیز ہے۔ اچھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کچھ کلمات کو میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے جادو کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا۔ پھر جو ہے معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں کو پڑھ کر کے اور آپ نے اپنے اوپر کیے ہوئے جادو کا توڑ کیا تھا۔ آئیے کیا ہے وہ نشانیاں اور وہ علامتیں کہ جب ایسا لگ رہا ہو تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم پر جادو کے اثرات ہیں اور اس کو کیسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی نشانی کہ لڑکے میں یا لڑکی میں کہ رشتے آ رہے ہیں شادی کے لیے، لیکن بلا وجہ کے ٹوٹ جاتے ہیں، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی ریزن، بس ویسے ہی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو جب بار بار ایسا ہو رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہ ہمیں خیال پیدا کر لینا کہ اب پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کسی جادو کی نہیں چلتی ہے۔ بس میرا اللہ میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا، اور جتنے یہ شیطانی اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ درد بھی محسوس کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور اسی طریقے سے طبیعت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراً غصہ ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے تو چڑچڑاپن اس کا مزاج بن جاتا ہے، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے، نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتا ہے، کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کہہ دی تو فوراً چڑچڑاپن اس میں جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصے کا آ جانا، کوئی بات کہی جا رہی ہے فوراً غصے ہو گیا، اور اسی طریقے سے اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، اور رشتہ دار، گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، یعنی شک کا مریض ہو جانا، ہر چیز میں شک کرتے رہنا، اور شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا۔ یعنی یہ کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جب بندے میں پائی جائے اور وہ اس کے اندر گر چکا ہو اور اس سے اس کی صحت بڑی متاثر ہو رہی ہو اور اس کی صحت بڑی تیزی کے ساتھ ڈھلتی چلی جا رہی ہو، تو یہ کچھ ایسے اثرات ہیں جو جادو کے پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی میرے ساتھ میں ہے، آدمی بیٹھا رہتا ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے، یا اس طریقے سے اس کے دماغ میں کچھ وسوسے سے یا اس طرح کی کچھ باتیں بار بار اس کے ذہن کو پریشان کر رہی ہے، اور اس کے دل میں بار بار اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ کچھ جادو کے اثرات ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں ضرور بتلاؤں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے ذہن کا معروف ہو جانا، ختم ہو جانا، کام نہ کرنا، بس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جانا، نہ اس کو سمجھنے کی کوئی طاقت باقی رہی، نہ کسی کی بات مانتا ہے، نہ کسی کی بات پر کچھ غور و فکر کرتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے، بس کچھ پتہ نہیں اس کو اپنی زندگی سے، نہ اپنی لائف سے اس کو کوئی مطلب ہے، یعنی اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا ہے۔ تو یہ جو ہے شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لینا، اور نفرت کا پیدا ہو جانا، ہر کسی سے نفرت پیدا کر رہا ہے، یعنی اس کو اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے کہ بس کوئی مجھے کچھ نہ کہے، کوئی مجھے نہ چھیڑے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے، بس میں اپنا ایک الگ کونے میں بیٹھا رہوں، یا اپنا ایک اکیلا جو ہے زندگی گزارتا رہوں، بس کسی سے بات کرے یا کوئی سے بات کرے تو فوراً چڑھ جائے، فوراً غصہ آ جائے، شدید غصے میں ہو جائے، یا بات کرنا ہی پسند نہ کرے، یعنی بس ایسا لگنا کہ وہ انسانوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو انسان پسند ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جب ہو جائے کسی کے ساتھ تو یہ جادو کے زیادہ اثرات اس چیز میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سر اور سینہ اور کمر اور نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس کرنا، سینے میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بازو میں بڑا شدید
दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने जकड़ रखा है या किसी ने बांध रखा है या मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा बोझ डाल रखा है और इसके दिमाग पर बहुत ज्यादा शदीद एक दबाव है, तो ये जादू के असरात है और उसकी अलामतें और उसकी निशानियां हैं। और इसी तरीके से जो है मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे, फायदा नहीं हो रहा है, कई तरह की दवाइयाँ हमने इस्तेमाल कर ली है लेकिन तब भी कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने के अंदर तंगी का होना और दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, ये जादू के असरात के ज्यादा इम्कानात है। और इसी तरीके से जिस पर जादू होता है तो सुस्ती का आदी हो जाना, बस पड़ा रहे, सुस्ती उसके बदन में छा जाना। और जाहिर सी बात है जब कमर दर्द हो रही है, हाथ पांव बाजू सब कुछ दर्द है और दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना सोचने का और ना किसी फिक्र का और ना अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है, बल्कि तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सुस्ती का आदी होगा और उसके अंदर सुस्ती पाई जाएगी, उसका दिल और दिमाग किसी भी काम को करने में उसका दिल नहीं लगेगा। और इसी तरीके से नमाज है, कुरान है, अजान है, इन सारी चीजों से एक चिड़चिड़ापन उसको होना या ये सारी चीजें सुनकर उसको अजीब सा लगना कि बस ये ना सुना जाए तो बेहतर है और ये कोई ना पढ़े तो बेहतर है, उसको ऐसा लगता है। और उसको ऐसा महसूस होने लगे कि अगर कोई हमारे सामने जिक्र कर रहा है या कुरान पढ़ रहा है या हम पर कोई दम कर रहा है या फिर अजान की आवाज आ रही है और उस सूरत में अगर वो बेचैन या परेशान हो जाता है तो जादू के असरात है। और इसी तरीके से बैतुल खला में ज्यादा देर तक ठहरे रहना और इसी तरीके से गुनाहों की तरफ मुलव्वस होना, जाहिर सी बात है जब शैतानी असरात गालिब होंगे और जहन उसी की तरफ होगा तो फिर आदमी से जो है उसका जो जहन है ज्यादा गुनाहों की तरफ मुलव्वस होगा, ज्यादा ख्वाहिशात उसकी उभरेगी। और इसी तरीके से बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिल न लगना और बेचैन रहना, घबराहट से रहना, दिल में बेचैनी रहना, ये अलामतें हैं कि जो इंसान के अंदर पाई जाती है उस वक्त जब कोई उस पर जादू कर देता है। और ऐसा होता है कि बहुत सी खवातीन और बहुत से मर्द ऐसे हैं कि जो इन सारी चीजों के शिकार हैं और वो बड़े परेशान भी है। अब करे तो क्या करे, किसके पास जाए? अगर तावीज डोरो वाले के पास जाते तो वो पैसे लूट लेते हैं और ऐसा तो इसका तो आजकल बाजार गर्म है और लोग नोट छाप रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, आपका जादू खत्म हो जाएगा, आपका ये खत्म हो जाएगा, आपका वो खत्म हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से जो है गैर इरादी तौर पर तेजी से हरकत करना और जिस्म का गर्म रहना, यानी कोई कुछ सोचा नहीं है, बस अपने मन से कुछ हरकतें कर रहा है, बस वैसे कोई इरादा नहीं है। एक तो आदमी कोई भी काम करता है, जैसे मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ तो इरादा करके ला रहा हूँ ना, मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं इशारा कर रहा हूँ। तो इस तरह जब कोई आदमी अपने बदन में कोई हरकत कर रहा है, जैसे मैं अपने आंखों को जो है टिमटिमा रहा हूँ, तो ये एक इरादी तौर पर है, ठीक है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो ये एक इरादी तौर पर है। तो ये सारी जो चीजें ना इंसान जो करता है तो वो एक इरादतन करता है और उसको करने से पहले उसका दिमाग काम करता है हल्का सा कि आपको ये करना है, तो वो काम उसके इरादे से होता है। हर चीज चाहे ये एक सेकंड से कम लम्हे में भी होता है लेकिन इरादी तौर पर होता है। अब कोई शख्स बगैर इरादे करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो फिर ये जादू के असरात है। अल्लाह इस अमल से और इससे हर एक की हिफाजत फरमाए, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और इसी तरीके से तिलावत, नमाज और दम के दरमियान में बकसरत जमाइया आना, जमाइया आते ना कि मुंह खोल लेना और उसको सुस्ती से आना या उसका अलग अजीब व गरीब हरकतें करना, और इसी तरीके से पढ़ाई में या किसी काम के करने में दिल न लगना, ये वो सारी अलामतें और निशानियां मैंने आपको बतलाई है कि जो आम तौर पर जिसके अंदर जिस पर जादू किया गया हो उसके अंदर ये निशानियां पाई जाती है। अब ये बात याद रखी जाए, इसकी दुआ मैं आपको बतला रहा हूँ और एक अमल आपको करना है और बड़ा आसान सा अमल है कि हर नमाज के बाद और खुसूसन सुबह फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का इत्माम करके अपने ऊपर दम करें और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ 3 मरतबा पढ़ करके अपने ऊपर दम किया करें और पानी पर दम करके और उस पानी को पी लिया जाए और अपने चेहरे पर छिड़क लिया जाए। ये वो अमल है कि जिससे जो कुरान करीम की आयत है और अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से हमारी हिफाजत फरमाएगा। और कुरान करीम की आयत वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, ये कुरान करीम की आयत पढ़ करके 7 मरतबा दाएं कान में जो है दम कर देना है। इंशाअल्लाह काफी फर्क पड़ जाएगा और काफी उसको इत्मीनान महसूस होगा, काफी उसको सुकून महसूस होगा। और जो कुरान करीम की जो आखिरी 2 सूरत है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जो है वक्तन फवक्तन पढ़ करके अपने ऊपर दम करें या किसी पर है तो उस पर दम करते रहे, इंशाअल्लाह फायदा जरूर होगा। बजाय इसके कि आप किसी आमिल
आमिल, ऐसे आमिल के पास जो फरोड़ी है। एक तो वो आमिल जो माहिर है, आलिम है, हाँ, दीनदार है, समझदार है, नमाजों का पाबंद है, आप उनके पास जा रहे हैं तो ठीक है, ये अच्छा अमल है, आप जाइएगा। ऐसे आदमी के पास में जो दीनदार भी हो और नमाजी भी हो और आलिम भी हो और सारी चीजों को समझता हो, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, और ना वो नमाजों का पाबंद है, ना उसे खुद को सूरह फातिहा याद नहीं है, जिसके पास आप जा रहे हैं, आप पूछे तो सही उन्हें कि नमाज का तरीका क्या है और नमाज के वाजिबात कितने हैं, आप पूछ लीजिएगा। ऐसा ही जवाब मिलेगा कि हमें कुछ नहीं आता है। आप तैयार पूछ लीजिएगा, दुआ कुनूत पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है, उसको कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझना चाहिए, और जहां तक हो सके कुरान करीम को पढ़ करके, जो आयत है उनको पढ़ करके हम खुद अपने ऊपर दम करने की कोशिश करें। और एक और मैं आपको अमल बतला दूं, जिस पर जादू हो और हमें लग रहा हो कि इस पर जादू है और जादू के असरात है, उसके कानों में अजान दी जाए, अपने कमरे में अजान दी जाए, जिस कमरे में वो रहता है उस रूम में अजान दी जाए। इंशाअल्लाह जो जादू होगा वो टूट जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे पर जादू है उसको सुकून अता कर देगा, उसको सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। तो अजान का भी बड़ा फर्क है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।